So for next 20 minutes, we are discussing current affairs, okay, on this 15th October 2023 at Sambodhi Career Academy, Thane West branch. Yeah, tell me current affairs. Recent current affairs. Usually, regularly, I tell you to go through news, papers, news channels on regular basis. Okay, so you should have knowledge about the recent developments at national level, at state level, at international level. Okay, in invention, in technology, in science, in culture. Nobel Prize winner declared, right? So just few days back in current affairs section, I have given you enough information about Nobel Prizes, right? And just recently, this year also, okay, so we discussed last time Nobel Prize winners, and just recently they have declared Nobel Prizes for the different disciplines, right? So for medical field, for economics, for literature, for global peace. Okay. So you should have a list of those people who are the recipient of Nobel Prizes, right? Then second news, important news, the recent Israel-Palestine crisis is going on. Okay. Recent Israel crisis is going on. Palestine-Israel crisis is going on. So with respect to that also, you can get questions in your examination related to the location of the Gaza Strip. What is Gaza Strip? Okay. The location of this country, which is named as Israel, and Israel is sharing borders with how many different countries? Okay, suppose if you consider Israel. So Israel on the north side, which country? On the east side, which country? On the west side, which country? On the southern side, which country? So this kind of question is also possible in your this year's or the next year 2024 examination. Where is the position of Syria? Where is the position of Lebanon? Where is the position of Egypt? Where is the position of Iran? Where is the position of Iraq? Okay. Then relationship between Israel and the Iran, because Iran is supporting to the Israel. Okay. What is the role of Arab countries? Okay. Like which group comes under the head, that is Arab countries? Okay. Arab countries are oil producing countries. So just see this Israel, Palestine, or Israel, Hamas, or Hezbollah. Hezbollah is another terrorist organization or the outfit. So these are the, like, these you people are hearing, okay, like the news related to these conflicts, these terrorist organizations you are hearing nowadays. But with respect to examination, okay, how to understand these development with respect to examination, that is most important. Okay, like unless and until you are having that approach, how to gather information and how to use this information with respect to your examination. So you need to develop that specific approach. Okay, so तो दृष्टिकोन तुम्हाला डेव्हलप करावा लागेल. So just conflict, everybody is knowing. Conflict हो रहा है, क्षेपणास्त्र चालली है ना, मारा होतोय, हत्या होत आहेत, रेप होत आहेत, लोक मृत्यू पडतायत, जखमी होत आहेत वगैरे वगैरे. So everything is going okay, but the most important thing is that with respect to your examination, like the things are not all the things are very unfortunate. In fact, the war is unfortunate thing. Okay, one should not expect this kind of barbaric activities at any part of the world. Okay, but these are the unfortunate thing. And considering these unfortunate incidences, we need to consider
all these factors with respect to examination, right? So तुम्हाला ती काय आहे, what is Gaza Strip, त्याचं geographical location, ओके. मेडिटेरियन सी कुठे आहे तिथे, मग मेडिटेरियन सी मध्ये कुठल्या कुठल्या छोट्या छोट्या कंट्रीज आहे. कधी कधी असा प्रश्न विचारतील तुम्हाला की नॉट ॲट ऑल रिलेटेड टू दिस कॉन्फ्लिक्ट, दे विल आस्क यू क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू द ऍडजस्टंट रिजन्स, ओके, विच आर ऍडजस्टंट टू पॅलेस्टाईन अँड इस्रायल, ओके. सो मेडिटेरियन सी माहिती आहे तुम्हाला, मेडिटेरियन सी, which small islands or the which small countries are located in Mediterranean Sea? Which small islands or which small countries are located in the Mediterranean Sea? भूमध्य समुद्र, बरोबर आहे ना, भूमध्य समुद्रच म्हणतात ना त्याला, मेडिटेरियन सीला. हा, माल्टा, यास, माल्टा इज अ, माल्टा आहे. आणखी काय आहे तिथे अदर दॅन माल्टा? हा, आणखी काही आहे का कुणाल, रोशन? Cyprus. Cyprus is also there. Cyprus is also there. There were questions asked on these islands. Malta, Cyprus वगैरे वरती questions आलेले आहे. Okay, I will tell you how to go through the maps. Okay. After finishing our history section, we are immediately going to start maps. Okay, world maps, state maps, national, international, all continents maps. Okay, so we shall go through all the maps, and through all the maps you will come to understand entire world, states of India. Okay, then all continents of the world. तर ते सगळं आपण घेऊ, लवकरच चालू करू ते आपण. ओके, तुमचं हे डान्स इंडिया डान्स प्रोग्राम झाला की त्याच्यानंतर आफ्टर दॅट वी शॅल स्टार्ट दॅट. काय झालं, हा, वैष्णवी एकदम सिरियस झाली डान्स इंडिया डान्स म्हटलं की. दोन्ही वैष्णवी सिरियस झाल्या. काय काय ग? हा हा हा, सुप्रीम कोर्ट, यस, फटकारले अशी न्यूज आली है ना. मराठीमध्ये मस्त शब्द वापरतात ते पत्रकार लोक. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांना फटकारले, की आता तो किती जोरदार फटका लागला त्याला काय माहिती. हा, पण तो काही लागत नाही, त्यांना माहिती आहे की नेमकं काय करायचं है ना. मी मारल्यासारखं कर, हा, म्हणजे मी मारल्यासारखं करतो, तू रडल्यासारखं दाखव, असा तो प्रकार आहे सगळा है ना. असंच आहे ते सगळं. आपण फार सर्वसामान्य लोक असतो है ना. भारतीय लोक फारच बिचारे, फारच साधे भोळे आहेत. म्हणून तर 3000 वर्षापासूनचं शोषण सुरू झालं तरी उफ नाही आणि आ पण नाही, है ना. आहे की नाही, बरोबर आहे ना चेतन? काय रे कुणाल? हा, प्रतीकला आता कळायला लागलं संबोधी जॉईन केल्यानंतर. हा प्रतीक, हा, प्रतीकच्या मनामध्ये आता विचारांचा कल्लोळ माजतोय. घरच्यांनाच प्रश्न विचारतोय आता. चला ठीक आहे. सो एनिवे, सो हा, so in examination, yeah, so that is also right. So in examination they can ask you question related to the recent directions given by the Supreme Court of India to the Speaker of Maharashtra State Legislative Assembly. So altogether that specific issue is also very important. Okay, that specific issue is also very important. म्हणजे हा तर आता इश्यू काही नवीन नाहीच आहे की नाही. दिस इश्यू इज नॉट न्यू, दिस इश्यू इज ओल्ड, आणि तो नवीन 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 फॉर्म मध्ये येत असतो तुमच्याकडे, बरोबर. नॉट टू मच, त्यांनी सांगितलं की मंगळवारी डिक्लेअर करा वेळापत्रक. हा, वेळापत्रक डिक्लेअर करा आणि त्याच्यानंतर मग हे करा. हा,
ओके. सो हे ऑनलाईन वाल्यांना कळत नाही आपण काय बोलतो इकडे, है ना, ते मिस करतात ते सगळं. ओके. सो काय बोललो होतो मी? या, सो दॅट डायरेक्शन्स गिवन टू the state assembly, the speaker of the state legislative assembly, that is very important. Okay, and with respect to that, again, that case, what is the name of that case of northeastern India related to this anti-defection, related to the Nawab Rabia? What is exact name? Nawab Rabia or काय आहे ते? या, एनीबडी ऑनलाईन? नवाब रेबिया. या, सो नवाब रेबिया केस. या, व्हॉट इज युअर अंडरस्टँडिंग अबाउट नवाब रेबिया केस? नबाम रेबिया. नबाम रेबिया. नबाम रेबिया. या, टेल मी व्हॉट इज युअर अंडरस्टँडिंग अबाउट नबाब रेबिया केस? अरे, you are not going to have this facility of Google in examination hall. सगळे मी इकडे सांगितलं का बस गुगल वरती टक 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 सुरू होऊन जातं. तुम्ही एक्झाम मध्ये हॉलमध्ये जायच्या आधी प्रिपेअर्ड असलं पाहिजे, आहे की नाही? नाहीतर ते मग ते म्हणतील की अगली बरस फिर जल्दी आओ, है ना. ते मग म्हणतील की पुढच्या वर्षी या परत, है ना. मग एक अटेम्प्ट, दुसरा अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट. सनी देओलची डायलॉग. तारीख पे तारीख यू आर रन. तर मग ते युपीएससी एमपीएससी एक्झाम्स म्हणेल तुम्हाला तारीख पे तारीख. सो डोंट डेव्हलप दिस हॅबिट ऑफ सर्चिंग ऑन गुगल, राईट? एव्हरीथिंग शुड बी इन युअर माइंड. ही हॅबिट डेव्हलप करा. म्हणून तुम्हाला सांगत असतो मी की केव्हाही विचारलं तर आलं पाहिजे. अँड व्हॉट इज लाईक, आय डोंट अंडरस्टँड व्हॉट इज युअर प्रॉब्लेम. ओके, देर इज व्हेरी सिम्पल थिंग. अर्धा तास न्यूज बघायला आपण देऊ शकतो रोजच्या रोज. किती लोक रोजच्या रोज न्यूज चॅनल्स बघतात? जेवण करताना सांगितलंय मी. रोजच्या रोज ऑनलाईन वरती किती लोक बघतात? रोजच्या रोज न्यूज चॅनल्स हाफ एन अवर बघायचं. तुमच्याकडे आता घरी टीव्हीच असली पाहिजे गरजेचं नाहीये. लाईव्ह बघू शकता ना तुम्ही. अरे, ऑनलाईन वाले झोपले की आहेत जिवंत? आहेत का? जागृत आहात का? जिवंत असण्यापेक्षा जागृत असणं जास्त महत्वाचं आहे. जिवंत तर डुकरही असतात, कुत्रेही असतात, मांजरही असतात, सगळंच असतात. माणूस म्हणून जिवंत आणि जागृत असणं महत्वाचं आहे. नुसता जिवंत असून काही फायदा नाही, है ना. सभी लाशे है, जिंदा लाशे, वो जागरूक लाशे नाही है ना. तर जिवंत असलं पाहिजे माणसाने, परंतु जागृत असलं तर जिवंत आहात. किती लोक रोज वाचतात न्यूज चॅनल्स? फॉरगेट अबाउट न्यूज पेपर्स बिकॉज इट टेक्स मोर टाइम. 1 तास 1.5 तास कसा गेला माहिती नाही पडत. पण ऍटलिस्ट यू शुड गो थ्रू दोज फास्ट न्यूज, है ना. आजकाल सगळ्या मराठी, हिंदी, इंग्लिश, अँड गो फॉर इंग्लिश न्यूज चॅनल्स स्पेसिफिकली. ऑनलाईन वरती कोणीच बघत नाही का न्यूज चॅनल्स? अरे, कोणीच बघत नाही का? सम्यक बघतो 1 तास. आणखी आदित्य बघत असेल, आणखी गणेश बघतो. 2-4 लोक बघतात का? दोघांचेच हात वर राहिले. बघत चला बाबा, बघत चला. मी आता याच्यानंतर प्रश्नच विचारणं बंद करेल तुम्हाला की बघता की नाही बघत. यस, बघत चला. ओके, तुमच्यापैकी रोज झोपायच्या वेळेस किती लोक बघतात? बरं, सकाळी उठून किती लोक बघतात? दुपारी किती लोक बघतात? म्हणजे एंटायर तुमच्या मॉर्निंग टू झोपेपर्यंत बघितलं पाहिजे तुम्ही. रोज बघा, रोज. ओके, डझंट मॅटर की लाईक यू आर व्हॉट वी कॅन से appearing for 2024 examination or not. Okay, if you have decided to prepare for competitive examinations, so you should develop this habit to at least to read newspaper for 1 hour or to go through
न्यूज चॅनल्स, गुड न्यूज चॅनल्स. हा, ते जोरजोराने ओरडणाऱ्यांचे न्यूज चॅनल्स बघू नका. हा ना, ते नाही बघायचे. ते ते म्हणजे ते दॅट इज नॉट अ न्यूज. ओके, दे डोंट हॅव ते दॅट इज अ व्हॉट यू कॅन से, दे आर फॉलोविंग द पीत पत्रकारिता, येलो जर्नलिझम. हिला माहिती आहे, जर्नलिझमची स्टुडंट आहे, बरोबर ना. सो दे आर द पीपल ऑफ, दे आर द फॉलोअर्स ऑफ येल्लो जर्नलिझम. येल्लो जर्नलिझम, पीत पत्रकारिता म्हणजे काय, तर फक्त मसाला न्यूज दाखवणे. That is yellow journalism. So don't follow those yellow journalists. Okay, have a look of those newspapers or those channels who are at least keeping some standards alive of ethics of journalism, right? So ते तुम्हाला फाइंड करावं लागेल. Anyway, what is another news? ग्लोबल हंगर इंडेक्स केव्हा झाला पब्लिश? हा, 13 ऑक्टोबरला. ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भारताचा किती नंबर आहे त्याच्यामध्ये? हा, 111. आणि किती लोकांची लिस्ट आहे? 125 पैकी 111. म्हणजे चांगली रँक आहेत का आपली? म्हणजे ही 111 म्हणजे चांगली रँक आहे की वाईट रँक आहे? म्हणजे आपण भुकमरीच्या ह्याच्यामध्ये 111व्या स्थानावरती आहे. 125 पैकी भारताची रँक 111. आणि मग हे कसं काय म्हणतात की बाबा ग्लोबल इकॉनॉमी भारताची अशी आहे तशी आहे? हा, काय असं कसं मग? इफ युअर रँकिंग इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज 111 out of 125 countries, means your performance is worst performance. It is not even good. ओके, म्हणजे ती रँक कशी लागते? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. ओके, है ना, म्हणजे 0 नंतर हे 1. म्हणजे हे कसं की कमी 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 कमी, म्हणजे तुम्ही तुमच्या इथे वर्स्ट कंडिशन आहे 111 असणं म्हणजे, है ना. तरी पण आता आपल्या इथे कसं आहे की पोवाडेच गातात लोक, आहे की नाही? अच्छा है, अच्छे दिन है. हा हा, अच्छा दिन, है ना. अच्छा दिनचा प्रोपोगंडा आपले सगळेच करतात जर्नलिस्ट, ही न्यूज नाही दाखवत, है ना. सो एनिवे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्झामिनेशन, दिस इज इम्पॉर्टंट न्यूज. आणखी, लाईक हिअर ही इज मेन्शन इन America Azerbaijan conflict. Yeah, Sammek, what is that conflict? America Azerbaijan. Two news mention. Sammek mention America Azerbaijan conflict, and Aditya mentioned there is no census. Again, important news related to the census. Bihar state is the first state in India which organize a separate census, caste-based census. That is also important. With respect to census, you need to understand one very important thing, that all India census conducted in the pre-independence period during the British regime in 1931. 31च आहे ना? 1931 ला सेन्सस झालं. ओके, 1931 ला सेन्सस झालं होतं. त्याच्या आधारावरती या भारतातल्या ज्या जाती आहेत त्या जातींची संख्या त्या आधारावरती आहे. Not after independence, there is no caste-based census, not done by Congress. Okay, and now they are in favor of caste-based census. But when they were rulers, so they also never took any initiative to organize a caste-based census. Even it was Congress party which was not in favor of the OBC reservation and the commission for the OBC under Article 340. Okay, it was Dr. Ambedkar who fought against Congress during those days to organize a separate commission to investigate the socio-economic educational conditions of the OBCs. And just recently, you must be knowing that our Honorable Prime Minister
उन्होंने ढोल बजाते हुए बताया कि वी आर गिविंग 33% रिजर्वेशन टू द women. It was a issue which was initiated by Dr. Ambedkar during that time under the Hindu Code Bill, and the political benefits were also demanded, or the political, socio-educational, political, economy rights were demanded by Dr. Ambedkar during that time. And it was on these two issues that Dr. Ambedkar resigned from his law ministership in 1951 itself. Okay, but unfortunately, the people in India, including the OBCs and the women of India, they failed to understand this contribution of Dr. Ambedkar towards their upliftment. Okay, आता हे आत्ता सांगतायत. Okay, हे आत्ता सांगतायत, right? So Congress party was also not in favor of the commission for the OBCs. Okay, neither they were in favor of the socio-economic, educational, political rights for the women. Okay, and this is a real story that in 1951, Dr. Ambedkar resigned from his cabinet ministership. Everybody is knowing. Okay, so now come to the point in 2023. Okay, there is a demand from most of the OBC organizations, most of the OBC leaders. Okay, they are demanding caste-based census. Why they are demanding caste-based census? Because now they are realizing this concept कि बाबा जो कास्ट है, जो अलग अलग कास्ट है, जिसकी परसेंटेज जितनी है उसके हिसाब से उनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए. Okay, when it comes to the reservation policy, so there is a regular conflict, general versus backwards. Okay, general versus backward. And what is the direction of the Supreme Court of India? That the reservation policy should not cross the limit of the 50%. But already now Supreme Court of India never raised a question on the EWS reservation policy. Okay, neither Parliament raised any question on EWS reservation policy. They straightforwardly granted EWS reservation without any struggle, without any demand. महाराष्ट्रात बघताय की नाही तुम्ही आता डिमांड वरती डिमांड सुरू आहे. कसंही करा म्हणतात, पण रिझर्वेशन द्या म्हणतात. बरोबर, आताच कालचा मोठा मोर्चा झाला है ना, ते डिमांड करतायत. आता त्याच्यासाठीच कास्ट बेस्ड सेन्सस आवश्यक आहे. कास्ट बेस्ड सेन्सस इज इम्पॉर्टंट टू डिटरमाइन द फॅसिलिटीज, and to identify certain important socio-educational economic policies for the different castes and the categories. Okay, so that's why caste-based census is important. Okay, आता याचा एक दुसरा पार्ट असा आहे, कास्ट बेस्ड सेन्सस झालं आणि वेगवेगळ्या जातींना ज्यांचे बेनिफिट जरी मिळाले, पॉलिटिकल रिप्रेझेंटेशन असेल, नोकऱ्यांमधलं असेल, तरी ते जरी असलं तरी पण जात नावाची गोष्ट भारतीय लोकांच्या मनातून काही जाणार नाही आहे. ओके, ही फार मोठी शोकांतिका आहे आपल्या देशाची. सो दॅट इज अ व्हेरी निगेटिव्ह पार्ट ऑफ दॅट ऑल्सो. ओके, कारण कसं आहे की लोकांना रिझर्वेशन किंवा फॅसिलिटीज कशासाठी पाहिजे? सेल्फ एनरिचमेंट प्रोग्राम. ओके, people have considered these programs as a self-enrichment program and not for the enrichment of the entire society. Okay, and that is a problem. आणि त्याच्यातूनच मग एकमेकांबद्दलचं बऱ्याचशा गोष्टी, म्हणजे ही मेंटॅलिटी निघणं फार गरजेचं आहे. एनिवे, so reservation policy is important. Today's recent development in Maharashtra with respect to the Maratha reservation issue. Okay, the demand of the Dhangar people for the tribal reservation, that is also important. Okay, so overall reservation policy is important. Then your with respect to census is also important. The demand of the caste-based census is also important, right? Caste-based census is also important. Okay, and you need to trace the issues related to OBC and reservation also. So right from 19 means after independence, there was a Kalelkar commission, Kaka Kalelkar commission. Okay, then there was a Mandal commission. Okay, then there was a BP Singh government. Okay, and the declaration of the OBC reservation, right?
Then you need to also trace that case, Indra Swane case. Okay. You need to also have a knowledge of the direction given by the Supreme Court about the 50% limit on the reservation policy. Under this background, you need to also consider the EWS reservation policy. Okay, बघा आता EWS ची गंमत अशी आहे की पीपल वेर हॅव्हिंग धिस डिमांड की बाबा आर्थिक आधारावरती द्या 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 द्या. पण तुम्ही एक तरी मोर्चा बघितला का ऑल इंडियामध्ये? बघा, हॅव यू सीन एनी प्रोटेस्ट ऑन दिस इश्यू? तसं आता महाराष्ट्रातल्या मराठा रिझर्वेशनच्या पॉलिसीवरती ते बिचारे मनोज जरांगे पाटील फिरतायत, लाखोच्या संख्येने लोक उभे राहत आहेत त्यांच्या, है ना, मागे राहत आहेत. चांगली गोष्ट आहे, राईट. आणि संघर्ष व्हायला पाहिजे, म्हणजे अधिकारांसाठी संघर्ष व्हायला पाहिजे. ठीक आहे, आता ते कॉन्स्टिट्युशनल पॉलिसीज काय आहेत वगैरे वगैरे त्या सगळ्या गोष्टी होतील. आणि मी तुम्हाला आधीच सांगितलं आहे की दिस इज 2 रुपयात गाजर रवा प्रोग्राम. ओके, दिस इज अ इश्यू विच इज ॲट ऑल रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्युशनल प्रोव्हिजन्स. जसं आता ईडब्ल्यूएस साठी एकही मोर्चा झाला नाही, कोणीच काढला नाही, असे ऑर्गनाइज प्रोटेस्ट झाले नाही, कोणी हंगर स्ट्राईक वरती बसलं नाही, कोणी मोसंबीचा ज्यूस पिला नाही, कोणी मोसंबीचा ज्यूस पाजला नाही, तरी सुद्धा ईडब्ल्यूएस रिझर्वेशन 10% मिळाला. आणि गरिबाची थट्टा अशी केली त्याच्यामध्ये की 8 लाखाची लिमिट ठेवली. म्हणजे आता गरीब म्हणजे कोण तर 65,000 रुपये पगार असणारा माणूस म्हणजे गरीब झाला. त्या ईडब्ल्यूएस रिझर्वेशनचा फायदा भारतातील किती गरिबांना होतो? कित्येक गरिबांना तर हेच माहिती नसेल की ईडब्ल्यूएस नावाचं रिझर्वेशन आलंय. म्हणजे मी अजूनही लोकांना याच गोष्टीवरती वाद करताना बघतो की आरक्षण हे आर्थिक निकषावरती असायला पाहिजे. माझ्या ग्रुप्स मधले अनेक इंजिनिअरिंगचे माझे मित्र, त्या बावळटांना अजूनही माहिती नाही की बाबा ईडब्ल्यूएस रिझर्वेशन झालं पास, 10% लोक फायदा घेत आहेत त्याचा, आणि त्याचा फायदा अल्टिमेटली कुणाला होतोय हे त्यांनाच कळत नाही. ओके, मूर्ख लोक आहेत, नॉन सेन्स आणि अतिशय मूर्ख लोक आहेत. इंजिनियर्स, डॉक्टर्स यांच्या मूर्खपणाची तर हद्दच सोडून द्या, मॅक्झिमम. कारण हे फक्त इंजिनिअरिंग शिकतात, मेडिकल सायन्स शिकतात. तुमच्या डोक्यामध्ये समाज व्यवस्थेचे डॉक्टर झाले पाहिजे तुम्ही, तेव्हा तुम्हाला हे मुद्दे कळतील. नाही तर मग नुसता फक्त तेवढा हे मशीन असं चालतं, ते तसं चालतं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ना, क्लाउड कॉम्प्युटिंग आणि असं इंजेक्शन द्या. अरे बस झालं, तुम्ही त्याला आणि काही फरक है ना. म्हणून ते बाबासाहेब आंबेडकर नाही का समाजाचे डॉक्टर झाले, है ना. सगळंच माहिती त्यांना. ही स्टडीड पॉलिटिकल सायन्स, अँथ्रोपॉलॉजी, सोशॉलॉजी, इकॉनॉमी, हिस्ट्री, एव्हरीथिंग. ओके, तेव्हा कुठे एवढा मोठा ट्रान्सफॉर्मेशन झालं सोसायटीचं ना. नाही तर असे करोडो डॉक्टर, करोडो इंजिनियर्स, करोडो सायंटिस्ट, करोडो IAS, करोडो IPS, करोडो ब्युरोक्रॅट्स काय कामाचे, हा ना, काही कामाचे नाहीये. समजलं तर समजत नाही लोकांना. म्हणजे असे मला तर क्यू करायची वाटते या लोकांची, म्हणजे ज्यांना हे नॉलेजच नाहीये. म्हणजे ईडब्ल्यूएस रिझर्वेशन झालं, पचवलंय लोकांनी. दरवर्षी युपीएससीच्या लिस्टमध्ये, एमपीएससीच्या लिस्टमध्ये नावं बघून घ्याल फक्त तुम्ही, कोण बेनिफिट घेतायत, त्याच्यात गरीब किती आणि गरिबीचं सोंग घेणारे किती हे लक्षात येईल तुमच्या. पण अनफॉर्च्युनेटली गोष्ट आहे, अजूनही लोक म्हणतात की आर्थिक आधारावरती आरक्षण असायला पाहिजे. अरे झालं ना बाबा, नेते बनतात आपल्या इथे, नेते. हा, अजून म्हणजे आधी म्हणजे दे आर नॉट अवेअर अबाउट दिस फॅक्ट की ऑलरेडी इट इज स्टार्टेड. ऑलरेडी इन द नोटिफिकेशन्स, ऍडव्हर्टिजमेंट ऑफ स्टेट गव्हर्नमेंट, सेंट्रल गव्हर्नमेंट, एव्हरीवेअर देर इज अ सेपरेट कॉलम फॉर द ईडब्ल्यूएस. आणि ईडब्ल्यूएस ची मर्यादा किती? 8 लाख रुपये. केवढी मोठी नौटंकी आहे, केवढी मोठी मॉकरी आहे. इट्स अ मॉकरी. हा गरिबीचा मजाक आहे ना यार. हा 10,000 रुपये महिना असलेला माणूस 1,20,000 रुपये कमवतो. 20,000 रुपये महिना असलेला माणूस 12 दुने 24, 2,40,000 कमवतो. आजकाल 20,000 पण घर चालत नाही. 65,000 वाल्याची कॉम्पिटिशन तुम्ही 10 आणि 20 वाल्यासोबत करताय, म्हणजे गरिबीचं. आणि मग ते पिवळं कार्ड, केशरी कार्ड, ते स्वस्त धान्याचे दुकानाचे बेनिफिट्स 65,000 वाल्यांना नाही मिळत, नाहीतर त्यांनाही देणं सुरू करतील. पिवळं कार्ड,
कुठलं केशरी कार्ड, हा है ना. अरे यार, कोणते मूर्ख लोक बसले त्या कमिशन मध्ये, कुठले आय एस ऑफिसर होते. आय एस ऑफिसरच्या तर असं गचांडीला पकडून ते ब्युरो, हे पॉलिसी मेकर्स मध्ये काय असतं, हेच आहेत सगळे हुकुमशाह लोकच आहेत. त्यांनीच या पॉलिसीज बनवल्या मेनली. आय एस ऑफिसर तर आपलं इमानदारीनं, नाही का, आपण कुत्रे पाडतो तशा टाईपचे कामं करतात, है ना. इमानदार आहे बाबा. हा, जो आयडिओलॉजी फॉलो करणारे जे ऑफिसर्स असतात त्यांना असं त्या पॉलिसी मेकिंग मध्ये घेतल्या जातात आणि ते म्हणतात जस ऐसाही करेंगे. विरोध होत नाही, त्यांना माहिती आहे. लॅटरल एंट्रीचं तसंच झालं. 18 नंतर मग आणखी थोडेसे वाढवण्यात आले. आता 80 जॉईंट सेक्रेटरी लेवल. तुम्ही म्हणा तसेच सिनियरिटी लेवलनी जाता 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 जाता. याचा तर विरोध ब्युरोक्रॅट्सनी करायला पाहिजे होता लॅटरल एंट्रीचा. ओके, पण नाही झाला. तर देर आर सो मेनी इश्यूज. आय एम क्रिटिसायझिंग. हा हा त्याच्यासाठी पिटिशन फाईल करावं लागेल. त्याच्यासाठी त्याला करेक्ट करण्यासाठी फार मोठी लढाई असते ती. आणि त्याच्यानंतर सुप्रीम कोर्टाचे चीफ जस्टिस असते, डिसिजन घेतात. जसं मराठा रिझर्वेशनच्या केसमध्ये सुद्धा सुप्रीम कोर्टाचे जे चीफ जस्टिस आहे, ऑनरेबल धनंजय चंद्रचूड सर, त्यांनी क्युरेटिव्ह पिटिशनच्या संदर्भात पॉझिटिव्ह स्टेटमेंट दिलेलं आहे की आम्ही बाबा तो मुद्दा परत एकदा समजून घेऊ वगैरे. एनिवे, सो दिस इज समहाउ क्रिटिक, ओके, क्रिटिसिझम ऑफ द करंट अफेअर्स रिलेटेड टू द सोशल इश्यूज. हा, कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस च्या ज्या गोष्टी आहेत ना, दॅट आर शॉर्ट टर्म अजेंडाज. दीज आर नॉट परमनंट अजेंडाज. बट वी नीड टू सी की what exactly directions or what exact notification is issued by the government. Because see, contract system is not a new for the government. It is not that ki first time they are organizing this kind of this thing. A contract system that is started so many years back, okay, and this introduced in 1980s वगैरे वगैरे. तेव्हापासूनच हे थोडं थोडं, पण तो परमनंट म्हणजे त्याचं कसं आहे की अलीकडे ते प्रमाण खूप वाढलंय. सो इट इज कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस सिस्टम. वी नीड टू सी व्हॉट रूलर्स, व्हॉट सर्क्युलर्स गव्हर्नमेंट इश्यूड, त्याच्या बेसिसवरती ते आपल्याला बघावं लागेल. एनिवे, व्हॉट एल्स रिलेटेड टू Indian, like national issues and the international issues. Yeah, Samyak, what is conflict of Azerbaijan and USA? Samyak, what is conflict of Azerbaijan and USA? Region of okay, Nagorno-Karabakh region, which is located in Eastern Europe, West Asia. The Nagorno-Karabakh region consists of 95% of ethnic Armenians who are Christians, but that region is under the jurisdiction of Azerbaijan, who is a Muslim-driven state. Okay, so Samyak is saying that there is a issue related to Azerbaijan region. The name of that region is region of Nagorno-Karabakh region. Okay, you can note down this. Okay, the region Nagorno, Nagorno, Nagorno-Karabakh, Karabakh, Nagorno-Karabakh region. Okay, of Azerbaijan. Azerbaijan is the name of country. Azerbaijan, Azerbaijan. Yes, Azerbaijan. ओके, चला. सो हे आहे. आणखी सांगा काही नॅशनल इश्यूज, इंटरनॅशनल इश्यूज. ऑपरेशन अजय. यस, ऑपरेशन अजय अँड ऑल दीज इम्पॉर्टंट ऑपरेशन्स. ऑपरेशन अजय माहिती असेल ना तुम्हाला, ते इस्रायलवरून भारतीय लोकांना घेऊन येत आहेत. ऑपरेशन अजय इज रिलेटेड टू सेफली इव्हॅक्युएशन ऑफ the Indian people from the
इस्रायल. ओके, तो कालच एक प्लेन आलं, कालच एका प्लेननी आणण्यात आलं. ओके, सो दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. अँड यू नीड टू टेक इन टू कन्सिडरेशन the these kind of different missions which were organized in the recent periods. So many missions. बघा बरं, आयडेंटिफाय करा the recent missions. The recent missions. The different missions or the different operations organized by central government. ऑपरेशन कावेरी काय ते? सुदानचं काय काय आहे ते? सुदानचं काय? व्हॉट सुदान? 2023 मध्ये. तेव्हा काय तिथून आणलं का लोकांना? या टेल मी रिसेंट ऑपरेशन्स. ऑपरेशन्स म्हणजे चिरफाड नाही. रिसेंट मिशन्स ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. Because you will get at least one question related to this mission. So मिशन अजय आलं तर मॅच द पेअर मध्ये येऊ शकतो तुम्हाला. राईट. बघा, हा ऑपरेशन वंदे भारत. जस आता काल परवाचा जर तुम्ही लोकसत्ता बघितला ना, तर त्याच्यामध्ये एक लिस्ट दिलेली आहे पूर्ण त्या सगळ्या मिशन्सची. ओके, समुद्र सेतू. यस आय वॉन्ट दोज मिशन्स ओनली. ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन मैत्री. यस, सुदान कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन कावेरी. इस्रायल पॅलेस्टाईन कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन अजय. अजय सोबत विजय वगैरे आहे का बघा बरं एखादा. अजय के साथ विजय आना चाहिए ना. सांगा कुठले कुठले मिशन्स आहे? देवी शक्ती. केव्हातलं ते दांडियातलं मिशन आहे का ते? देवी शक्ती की दैवी शक्ती आहे? मिशन देवी शक्ती. व्हॉट इज दॅट? Safely from Afghanistan after the collapse of the Islamic Republic of Afghanistan and the fall of Kabul, the capital city of the Taliban. So mission Devi Shakti of in Afghanistan. Okay, during the Taliban regime. Okay, 2020 चा ना, 2021 मिशन देवी शक्ती. लक्षात ठेवा, मिशन देवी शक्ती.
हा अफगाणिस्तानचं मिशन आहे. त्याच्यानंतर रशिया युक्रेन वॉर ऑपरेशन गंगा. हा गंगा असेच नाव दिले यांनी. हा रशिया युक्रेन वॉर ऑपरेशन मिशन गंगा. मिशन कावेरी. मिशन कावेरी कशातला आहे? मिशन कावेरी सुदान है ना, सुदान कॉन्फ्लिक्ट 2023. तो मिशन कावेरी, कावेरी सुदान कॉन्फ्लिक्ट 2023. रशिया युक्रेन वॉर ऑपरेशन मिशन गंगा मागच्या वर्षीचं ना, है ना. त्याच्यानंतर 2021 देवी शक्ती अफगाणिस्तान. म्हणजे एक लक्षात घ्या की दे मे आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड टू द सिक्वेन्स ऑफ द डिफरंट मिशन. Okay, suppose they may ask you a question, which of the following statement with respect to the missions, international missions are true? Okay, or arrange in the correct chronological sequence the missions and organized by the Indian government on the foreign lands. Okay, so chronological sequence. Okay, तुम्हाला देतील A, मिशन कावेरी, मिशन गंगा, मिशन देवी शक्ती, मिशन अजय. ठीक आहे, 4 मिशन दिले. आता त्याला ऑर्गनाइज करा. ऑर्गनाइज करताना काय माहिती पाहिजे तुम्हाला? इयर किंवा आता समजा एकाच इयर मध्ये जर 2-3 असे ऑपरेशन झाले असतील, असे मिशन झाले असतील, मग तुम्हाला डेट्स माहिती पाहिजे, मंथ डेट्स माहिती पाहिजे. सो ओके, विथ रेस्पेक्ट टू दॅट दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ठीक आहे, तर हे लक्षात घ्या. ठीक आहे, आणखी बाकीचे मिशन्स बघून घ्यायचे, बाकीचे मिशन्स बघून घ्यायचे. व्हेरी इम्पॉर्टंट. मिशन सगळे माहिती पाहिजे. मोहित सांग रे एखादं मिशन. मिशन मुलुंड. मिशन मुलुंड टू ठाणे, ठाणे टू मुलुंड. हा मिशन समुद्र सेतू. काय ते समुद्र सेतू मिशन? हो समुद्र सेतू, पण कुठल्या देशातला आहे? श्रीलंका वगैरे? मिशन समुद्र सेतू कोविड-19 पॅन्डेमिक. हा चला आणखी मिळतात काही? हा ऑपरेशन दोस्त कुठला? म्हणजे भारताने ऑर्गनाइज केलं होतं का? केव्हा? 2023. काय कशाशी रिलेटेड होतं ते? अर्थक्वेक. त्यावेळेस काय केलं त्यांनी? हेल्प केली. मिशन दोस्त. मिशन दोस्त 2023. मिशन दोस्त ऑफ 2023. टर्की सिरिया. टर्की सिरिया अर्थक्वेक. सो इंडिया एक्सटेंडेड हेल्प टू टर्की सिरिया. सो दॅट्स वाय मिशन दोस्त. भारत आपला मदत पण करतो, असं नाहीये. आपण मदत सुद्धा करत असतो. आपण नुसताच मदत घेत नाही, आपण मदत सुद्धा करत असतो छोट्या मोठ्या देशांना. ठीक आहे, सो ऑपरेशन दोस्त है ना. आणि अमिताभ बच्चन आणि अमजद खानचे पिक्चर बघितले की ही प्रेरणा मिळत असते आपल्याला मदत करण्याची. ऑपरेशन सर्पविनाश घ्या रे बाबा. अरे बाबा, ऑपरेशन सर्पविनाश. असं कसं रे बाबा? ते सर्पांना विनाश कराल तर ते नाराज होतील. काय वैष्णवी, बरोबर आहे की नाही? सर्पविनाश केला तर नाराज होतील, आणखी उगाच प्रलय गेले यायचा. कुठला आहे ऑपरेशन सर्पविनाश? अरे जम्मू काश्मीरचं. अरे ऑनलाईन वरती आहात ना तुम्ही? जागृत आहात का? ऑनलाईन हरसिद्धी, प्राजक्ता, मैत्रेयन, निलिमा, निशा आहे का जागृत आहात का? सांची, अरे जागृत आहात का तुम्ही? ऑपरेशन बंदर. ऑपरेशन बंदर काय कशाचं आहे ते? काय? पुलवामा टेरर. पुलवामा टेरर अटॅक कोणी केला? नाही, पण त्याला बंदर, ऑपरेशन बंदर असं का नाव दिलं? वाय द नेम इज गिवन? व्हॉट एक्झॅक्टली द इश्यू? लाईक पुलवामा, आय नो पुलवामा. काय झालं?
शकते है ना, पण वाय द नेम इज गिवन. वाचत चला तुम्ही, वाचतच नाही तुम्ही. इंडियन एअरफोर्स अगेन्स्ट टेररिस्ट, अगेन्स्ट टेररिस्ट. चेंजेस झाले. ऑपरेशन बंद अगेन्स्ट द टेररिस्ट. ओके, नाउ काम डाऊन कशाशी रिलेटेड आहे ऑपरेशन काम डाऊन? ऑल दीज ऑपरेशन्स आर इम्पॉर्टंट. ऑपरेशन गुलाब वगैरे नाही आहे का? ऑपरेशन इन्सानियत. ओके, अरे याला सुगंध पण नाही आहे. आला आला थोडासा आला. चाचा नेहरू, गुलाब बघितलं की चाचा नेहरूची फार तीव्रतेने आठवण होते मला. चाचा नेहरू लहान मुलांचे. काय आता रिसेंट बघायचे 2020 या 5-6 वर्षातले बघा ऑपरेशन्स. ऑल ऑपरेशन्स आर इम्पॉर्टंट. लाईक 28 बघा, 2018, 19, 20, 21, 22. ऑपरेशन संकट मोचन पण आहे का? परत वगैरे पाठवलं होतं का? 18. Okay, 18 is also good. No issue. See, why these missions or operations are important? Because sometimes जसं आता हे चाललंय ना, इस्रायलचं चाललंय, तर आपल्याला लगेच कसं आला? अजय आला. सो अजय इज इम्पॉर्टंट. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू recent development, Ajay is important. So along with Ajay, there is a possibility that they may ask you question related to the other missions also. असा काही रूल नाही आहे की ते तुम्हाला 10 वर्षापूर्वीच विचारणार नाही. दे मे आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड टू 10 years बॅक मिशन्स ऑल्सो. ओके, सो आणि ते मिशनची लिस्ट काही खूप जास्त नसते. इम्पॉर्टंट मिशन्स बघायचे. ओके, इम्पॉर्टंट मिशन्स आर इम्पॉर्टंट, राईट? ठीक आहे, तर ठीक आहे. एनिवे यू टेक दिस ॲज अ असाइनमेंट. ऑल द मिशन्स ऑर्गनाइज बाय सेंट्रल गव्हर्नमेंट. मी तर तुम्हाला म्हणेल की 2014 पासूनचे मिशन सगळे बघा. 14 पासूनचे मिशन्स बघा. 2014, बिकॉज द रुलिंग गव्हर्नमेंट, यू आर गिव्हिंग अ पेपर अंडर द रेजिम ऑफ द रुलिंग गव्हर्नमेंट. ओके, सो ऑल द मिशन्स ऑर्गनाइज बाय करंट गव्हर्नमेंट आर इम्पॉर्टंट. सो 2014 टू जे काही आतापर्यंतचे आहेत ते सगळे बघायचे. 24 पासून नंतर बघू काय होतंय तर, आहे की नाही? सो ऑल द मिशन्स आर इम्पॉर्टंट, राईट? मिशन, स्पेसिफिक mission, description of the mission, year of the mission, and if there is any important other information related to that mission. Suppose some persons are important, kadi sometimes some persons are important. Why that mission initiated, why that mission conducted, that is also important, right? त्याच्यावरती काम करा थोडंसं. ओके, आणखी काय? करन्सी कमी होते तर त्याला स्टेबल ठेवण्यासाठी फॉरेन रिझर्व्ह विकून टाकले. कोणी? गव्हर्नमेंटने. ठीक आहे, ठीक आहे. तो थोडासा इकॉनॉमीचा पार्ट असतो, कन्सेप्च्युअल असल्यामुळे थोडा समजायला डिफिकल्ट जाईल. रिसेंटली ज्या इकॉनॉमीच्या इश्यूज असतील, wherever concepts are required, so to understand certain important conceptual topics, you should have understanding of concepts. Okay, but you just note it down की बाबा असं असं झालं and foreign reserves sold by government, if that is a news. ठीक आहे, आणखी काय सांगता येईल बाकीच्या? Yes. International issues, state related affairs, important state related affairs, Maharashtra state related affairs. लेक लाडकी योजना. लेक लाडकी योजना काय योजना आहे? आता रिसेंटली स्टार्ट करण्यात आली. रिसेंटली, आता या रिसेंट महिनाभरातलं सांगा मला, बिकॉज व्हेरी सून
Very soon we are conducting current affairs test based on January, the affairs of January 2023 till October 2023 affairs. Okay. So very soon in the month of November, we are conducting current affairs test, 100 questions. त्या हिशोबाने करंट अफेअर्स वरती काम करा आणि हे तुम्हाला स्वतःलाच करावं लागेल. मी अधूनमधून असे लेक्चर्स घेत असतो. बट you need to go through the news, social news, not political news, constitutional news, okay, news of international relations, news related to international affairs, news related to science and technology, environment, biodiversity, okay, news related to social sector initiatives, government schemes, state government, central government schemes, okay, then international relations, all those kind of international missions, everything is important. आणखी सांगा स्टेटच्या संदर्भात. विश्वकर्मा योजना स्टार्टेड बाय सेंट्रल गव्हर्नमेंट. ओके, सेंट्रल गव्हर्नमेंटने विश्वकर्मा योजना स्टार्ट केली. व्हॉट इज द पर्पज ऑफ विश्वकर्मा योजना? हा, प्रोव्हाइडिंग हेल्पिंग हँड्स टू द आर्टिझन्स, आर्टिझन्स कारागीर है ना, वेगवेगळे प्रकारचे कारागीर त्याच्यामध्ये आयडेंटिफाय करण्यात आलेले आहेत. डिफरंट कॅटेगरीज ऑफ द आर्टिझन्स हॅव बीन आयडेंटिफाईड अँड सेंट्रल गव्हर्नमेंट इज प्रोव्हाइडिंग देम फॅसिलिटीज, ओके, टू एस्टॅब्लिश देअर बिझनेस. ओके, सो दॅट इज विश्वकर्मा योजना इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. आणखी काय आहे मग त्याच्यामध्ये कोणत्या कोणत्या कॅटेगरीज आहे? Okay, whenever you are discussing any yojana, any policy by the state government or the central government, what is important? किती allocation किती करण्यात आलेला आहे, म्हणजे फंड किती रिलीज करते गव्हर्नमेंट, है ना, किती करोडची योजना आहे पहिलं. दुसरं, त्या स्पेसिफिक व्यक्तीला, त्या कारागिराला किती लाखाचं अनुदान मिळेल. करोडचं तर मिळणारच नाही, तर लाखाचंच मिळेल, है ना. तर त्याच्यासाठी किती वर्षापर्यंत मिळेल, आणखी काय काय आहे, कुणाला प्रोत्साहन दिलं जाईल, आणखी काय फॅसिलिटीज देण्यात येणार, एव्हरीथिंग इज इम्पॉर्टंट, राईट. सो दॅट इज इम्पॉर्टंट. एशियन गेम्सचं तर तुम्ही सांगितलंच नाही. एशियन गेम्स झाले ना आता, कुठे झाले एशियन गेम्स? इथंच तलावपाळी जवळ. हा, नाही, इथं तर तलावपाळी जवळ झालं ना, नाही झालं? अच्छा, हा, अरे कुठं झाले ते सांग मला. गुआंगझौ चायना. गुआंगझौ इज अ प्रोव्हिन्स ऑफ चायना. ओके, तिथं झाले. आणि फार म्हणजे महत्वाचं अचिव्हमेंट आहे या वर्षीच्या एशियन गेम्स मध्ये. ओके, सो वी हॅव great achievement this time. So our players, they have 107 medals won by India as per Sammek's report. Okay, and gold medals, silver medals, bronze medals, तीनच मिळतात ना. लोखंडाचं वगैरे नाही मिळत ना. हा, ओके, ठीक आहे. तर 3 मेडल्स असतात, तर ते 3 मेडल्स पैकी बरेचसे मेडल्स मिळाले आपल्याला. ठीक आहे. गोल्ड किती मिळाले? 28. सगळ्यात जास्त मेडल्स कुठल्या कंट्रीला मिळाले? सगळ्यात जास्त मेडल्स कोणत्या कंट्रीला मिळाले? इंडियाला मिळाले. बघा लिस्ट बघा. एशियन टोटल मध्ये चायना. ओके, आणि गोल्ड मध्ये इंडिया आहे. बघा एकदा. सो एशियामध्ये एशियन इव्हेंट्स मध्ये गोल्ड मेडल इंडियाला मिळाले. व्हेरी गुड. चला. So now this is very important news, right? So you need to identify with respect to Asian Games, त्याचा लोगो काय होता, त्याचं घोषवाक्य, एक टायटल असतं त्याचं.
त्याचा एक लोगो असतो, त्याचं एक टायटल असतं, ठीक आहे, ते बघा. लोगो म्हणजे मॅस्कॉट म्हणतात त्याला, मॅस्कॉट, राईट. सो दॅट इज इम्पॉर्टंट. तो काय होता, त्याचं घोषवाक्य काय असेल तर काय होतं. सेकंडली, एशियाटिक गेम्स, द हिस्ट्री ऑफ एशियाटिक गेम्स. How many times these Asiatic Games conducted in India? How many times conducted in different countries? Or a list of the countries where these Asian Games conducted. What was the performance of Indian players in earlier Asiatic Games? Okay. Rankers, like the rankers, recent rankers, or the people, sports persons associated with these current Asiatic Games. मग ते कुठल्या कुठल्या खेळाशी असोसिएटेड आहे त्यांची नावं माहिती पाहिजे तुम्हाला. त्याच्यामध्ये एक आमच्या नागपूरचा एक मुलगा होता देवतळे नावाचा, त्यांनी सुद्धा त्याच्यामध्ये चांगला परफॉर्मन्स केलेला आहे. ठीक आहे. हा, स्टीपल चेस. अच्छा, ओके. हा 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 हा. आणखी बरेच लोक आहेत त्याच्यामध्ये, महाराष्ट्रातले काही जण आहेत त्याच्यामध्ये एशियाटिक गेम्स मध्ये. ओके. सो एशियन गेम्स आर इम्पॉर्टंट अँड द हिस्ट्री आणि बाकीचे पण गेम्स, राईट. त्याच्यानंतर आता नवीन ऑलिम्पिकचं चाललंय आणि आताच रिसेंट न्यूज येत आहेत. हा, 2036 मध्ये. ओके. तुम्ही जर आता लवकरात लवकर आता झाले तुम्ही ऑफिसर्स, तर यू वुड विटनेस दोज. मीन्स if you enter into Indian administration as a IS officer, as a IPS officer, as a topmost IPS bureaucrats, so you would be in the management of those games. If we get an opportunity to host those games, then you would definitely get an opportunity. कारण हे मोठ्या मोठ्या लेवलला राहाल ना तुम्ही तोपर्यंत. आता 2023 सुरू आहे, 24-25च्या बॅचला निघाले तुम्ही की 10 वर्षात तुम्ही सिनियर ऑफिसर होऊन जाता, आहे की नाही. मग तुम्हाला ऑपॉर्च्युनिटी मिळेल ती, है ना. तर आणि मोदी साहेब फार आग्रही आहेत त्याच्याबद्दल. त्यांना ते ऑलिम्पिक आपल्या भारतात घ्यायची आहे. मी कालच असं रेफरन्स वाचला की त्यांनी हरप्पन सिव्हिलायझेशनचा रेफरन्स दिलेला आहे की बाबा भारतामध्ये धोलविरा या ठिकाणी, म्हणजे ती न्यूज बरोबर आहे की चूक काय माहित नाही, ते असं सोशल मीडियावरती आलं की बाबा धोलविऱ्यामध्ये मोठे मोठे ग्राउंड्स होते म्हणून. गुजरातमध्ये धोलविरा नावाचं एक IBCचं साईट आहे. त्यांचा इतिहासाचा अभ्यास चांगला आहे की नाही, त्याच्यामुळे ते असे रेफरन्सेस वगैरे देत असतात. आता मी इतक्या वर्षात मला काही समजलं नाही ते, पण मी पण पहिल्यांदाच ऐकलं. ओके. हा, IBCच्या संदर्भात मोठे मोठे ग्राउंड होते बाबा. म्हणजे ऑलिम्पिकची हिस्ट्री आता डेट्स बॅक टू इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशन, आहे की नाही. ओके. एनिवे, सो त्याच्यामध्ये बघा आणि स्टेट वाईज पण मेडल्स बघा त्याच्यामध्ये. एशियाटिक गेम्स मध्ये जसं आपलं स्टेट वाईज रिप्रेझेंटेशन असतं ना, या स्टेटमधून एवढे, तर किती स्टेटच्या स्पोर्ट्स पर्सन्सनी, सपोज आता महाराष्ट्र रिप्रेझेंटेड इन एशियाटिक गेम्स. So what is the contribution of Maharashtra in that gold medal list? Because for the state specific examination, you can get this question, or otherwise also at center level examinations also you may get this kind of question. The possibility of question is anything. Okay, तुम्ही फक्त एक हे करण्याचा प्रयत्न करायचा की व्हॉट इज द पॉसिबिलिटी, काय असू शकतं, राईट. सो त्याच्यामध्ये पॉसिबिलिटी ही येऊ शकते. समजा आता भारतातल्या समजा एक 10-12 स्टेटचे रिप्रेझेंटेशन असेल, तर इन्स्टेड ऑफ गेटिंग अ क्वेश्चन की हाऊ मेनी मेडल्स सेक्युअर्ड बाय इंडिया इन द एशियाटिक गेम्स, दे मे आस्क अ क्वेश्चन which of the following states in India or the players from which of the following states in India secured maximum number of medals in the Asiatic Games. तुम्ही जर विचार केला तर ठीक आहे, नाही तर तुम्ही फक्त काय पाठ करून गेले, भारताचं एशियाटिक गेम्स मध्ये किती मेडल्स मिळाले. प्रश्न विचारला काय की भारतातल्या कोणत्या राज्याच्या प्लेयर्सनी सगळ्यात जास्त मेडल्स मिळवले, तर तुमची दांडी उडाली. बरोबर, कारण तुम्ही त्या अँगलनी करणारच नाही तयारी. सो दिस अँगल इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. अप्रोच, ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज युअर अप्रोच, हाऊ टू स्टडी.
ठीक आहे, तर ते पण काढा एक लिस्ट, सेपरेट लिस्ट. स्टेट वाईज मेडल्स, स्टेट वाईज गोल्ड मेडल्स, ओके, ऑल टुगेदर गोल्ड मेडल्स. आणखी कुठल्या स्पोर्ट्सचं कॉन्ट्रीब्युशन, म्हणजे कुठल्या स्पोर्ट्स मध्ये जास्त मेडल्स मिळाले हे सुद्धा तुम्ही काढू शकता. एव्हरीथिंग इज पॉसिबल. म्हणजे तुम्ही सपोज इफ यू आर टेकिंग अ टॉपिक एशियाटिक गेम्स, देन ट्राय टू आयडेंटिफाय 10 डिफरंट क्वेश्चन्स आउट ऑफ दॅट. 10 डिफरंट क्वेश्चन्स कसे विचारले जातील स्वतःच विचार करायचा. डेव्हलप दिस हॅबिट. कुठलाही विषय असू द्या. जसं आता मी म्हटलं की कमिशन्स, मिशन्स, डिफरंट मिशन्स, हा ना, मॅच द पेअर पॉसिबल आहे का, डिस्क्रिप्शन ऑफ द मिशन पॉसिबल आहे का, काही पॉसिबल असू शकतं. ओके, हॅव दिस मेंटॅलिटी, डेव्हलप दिस मेंटॅलिटी, बिकॉज examinations are approach based examinations, right? Approach based examinations. Unless and until you develop the approach, okay, you should have this mentality. तुम्ही जजमेंट घ्या. तुम्ही एक असं एक एक्सपेक्टेशन डेव्हलप करा की जो पेपर सेट करणारा व्यक्ती असतो त्याला तुम्हाला पास होऊ द्यायचं नसतं, हे लक्षात ठेवायचं. द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम ऍस्पायरंट्स इज पेपर सेटर. तुमचा शत्रू कोण आहे? पेपर सेट करणारा आहे. तो खूंखार माणूस असतो. वो बहुत खतरनाक लोग होते हैं जिन्होंने ये तय किया होता है की यांना असं पिळायचं. त्याला किती अभ्यास करतात बघूया. दिल्लीला जातात का क्लास करायला? बघतोच यांना. हा, पुण्यात जातात क्लासला, बेंगलोर में क्लास लगाते हैं. तिथं तर सगळे चीटर लोकांची गँगच भरले आहे. ओके, देखते हैं इनको कैसे, हा, ते काढतात पेपर्स मस्त खतरनाक. तुम्ही ते रट्टा मारून जाता, इकडल्या क्लासचे नोट्स, तिकडल्या क्लासचे नोट्स. ते म्हणतात की देखते, सगळे जमा करून ठेवलेले असतात त्यांनी, है ना. दिल्लीचा क्लास, इकडला क्लास, ऑनलाईनचं हे, ऑनलाईनचं हे, सगळं माहिती असतं त्यांना. हुशार असतात ते लोक, ठीक आहे, त्यांना माहिती असतं. कारण ते त्यांच्या जमान्यात असं मार्केटिंग नव्हतं ना. ते असे आले बिचारे, ते ढकलत 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 सेल्फ इग्नायटेड मिशन होतं त्यांचं, है ना. है ना. आमच्या वेळेस तरी कुठं, आम्ही पण गेलो समजा अपेक्षेने, पण आमच्या वेळेस तरी कुठं आम्हाला खूप गायडन्स मिळालं. सो बेसिकली दे हॅव धिस मेंटॅलिटी, सो दे यूज रिसर्च मेथडॉलॉजी अँड यू डोंट अडॉप्ट दॅट रिसर्च मेथडॉलॉजी. व्हॉट यू डू, तुम्हाला कोचिंग क्लासेस वाल्यांनी असं फिडिंगची सवय लावलेली असते. एवढंच खा, है ना, एवढंच, ठीक आहे. किंवा मग भरभरून नोट्स देतात तुम्हाला. ओके, हा. इन्स्टेड ऑफ दॅट यू शुड डेव्हलप युअर माइंडसेट. मल्टी डायमेन्शनल माइंडसेट डेव्हलप करा की हा टॉपिक मी वाचतोय, 10 डिफरंट क्वेश्चन्स कसे पॉसिबल आहे. आय एम रिडिंग एनसीईआरटी, आय एम रिडिंग स्टेट बुक्स. इफ आय एम रिडिंग अ चॅप्टर ऑफ स्टेट बुक, समजा स्टेट बुक एनसीईआरटी मधून सपोज मी इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशन वाचलं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाचलं, फिजिकल ज्योग्राफी वाचलं, तर हाऊ मेनी क्वेश्चन्स आर पॉसिबल. कन्सेप्ट, राईट, कन्सेप्ट वरतीच अनालिसिस, ठीक आहे, कसं पॉसिबल होऊ शकतं. फॅक्च्युअल क्वेश्चन्स कसे पॉसिबल होऊ शकतात. डेव्हलप दिस माइंडसेट. सो इफ यू डेव्हलप दिस माइंडसेट अँड ट्राय टू मॅच, okay, you should develop this approach to match your mentality with the mentality of the paper setters. जो पेपर सेट करणारा आहे त्याची तुमची मेंटॅलिटी, त्याचं ट्युनिंग जमलं पाहिजे, तेव्हा तुम्ही क्वालिफाय होता. हे अनेक लोकांना 2-2, 3-3 वर्ष गेल्यानंतर कळायला लागतं थोडं थोडं. ते आपल्याला इन्फॅन्ट स्टेजला कळलं तर बेटर आहे. आणि अभ्यास याच पद्धतीने करायचा असतो, याच्याशिवाय वेगळी पद्धत नाही. ओके, आणि शॉर्टकट तर नाहीच नाही. मी तुम्हाला नेहमी सांगतो, तुम्हाला जर कोणी म्हणत असेल की 5 दिन में मैं तुम्हें ऑफिसर कैसे बनाना सिखा देता हूं, तर म्हणा बाबा तूच ठेव नॉलेज तुझ्याजवळ, है ना, आहे की नाही. त्या भगवान बुद्धांनाही ज्ञान प्राप्ती होण्यासाठी, वर्धमान महावीराला ज्ञान प्राप्ती होण्यासाठी अनेक वर्ष लागले, 6 वर्ष, बरोबर. त्याच्यानंतर त्यांना कळलं की हे बिना कामाचे सोंग धतुरे करून काही जमत नसतं. आता ज्ञान प्राप्ती करण्यासाठी स्वतःवरती काम करावं लागतं, वेगळ्या डायरेक्शननी काम करावं लागतं, तेव्हा मग त्यांना ते ज्ञान प्राप्ती झाली. तर आपल्याला भौतिक आयुष्यात फक्त स्पर्धा परीक्षाच क्वालिफाय करायची आहे. त्याच्यासाठी आपल्याला स्ट्रगल तर करावंच लागेल, बट युअर स्ट्रगल शुड नॉट बी अ मिसगायडेड. ओके, है ना. मिसगायडेड मिसाईल्स भरपूर आहेत आपल्या देशामध्ये. मी खूप चांगला शब्द वापरतो अशा लोकांसाठी, कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम. मिसगायडेड मिसाईल्स, मिसाईल्स कुठेही जाऊन फुटतात. ते
ते कधीच पास होत नाहीत. ते दिल्लीत तिकडेच बोंबलत फिरतात, करोलबाग मध्ये, आर के पुरम मध्ये, साऊथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, राईट. चाललं त्यांचं वर्षानुवर्ष कार्यक्रम चालू असतो. पुण्यामध्ये त्या सगळ्या पेठांमध्ये सगळे मिसगायडेड मिसाईल्स भरलेले आहेत. अलीकडे नागपूर, औरंगाबाद, अकोला, ठाणे, मुंबई, दादर, गिदर, बोरीवली, कल्याण, डोंबिवली सगळे मिसगायडेड मिसाईल्स भरलेले आहे. अप्रोचच नाही माहिती त्यांना. ओके, अप्रोचच नाही माहिती. त्याच्यामुळे आपल्याला अप्रोच माहिती पाहिजे. म्हणजे आता परवाच्या दिवशी एका जणाशी फोनवरती बोलणं झालं. 2 वर्ष त्याचा मुक्काम पोस्ट दिल्ली होता, करोलबाग. भारतातली टॉपमोस्ट इन्स्टिट्यूशनचे क्लासेस लावले, 2 प्रिलिम्स फेल झाला. आणि म्हणजे 3 वर्ष मुक्काम होता त्याचा, 2 प्रिलिम्स फेल झाला. आणि कमीत कमी 8 लाखाचा चुना त्यांनी पॅरेंट्स लोकांना लावला असेल. कारण 3-3.5 लाख रुपये फी आणि राहण्याचे 12,000 रुपये प्रत्येक महिन्याचे जर पकडले तर 7-8 लाख रुपयाचा चुना. आता वडील पोलीस अधिकारी आहे त्याच्यामुळे तो जास्त चुना लागत नाही, ठीक आहे, कारण ते फील्ड वेगळं आहे. त्याला मी थोडंसं अप्रोचेस विचारलं, म्हटलं सांग काय अप्रोच होता तुझा स्टडी करण्याचा. तर सर म्हणे हे काय भानगड असते म्हणे अप्रोच. म्हणजे ही इज नॉट नोईंग द अप्रोच हाऊ टू स्टडी फॉर द प्रिलिम्स ऑर द मेन्स ऑफ UPSC स्टेट सिव्हिल सर्व्हिसेस एक्झामिनेशन. So he is not knowing approach. So unless and until you are having, if you don't know approach, then you cannot qualify prelims examination. Forget to qualify UPSC or forget to qualify any state services examination, right? म्हणून मी तुम्हाला सांगत असतो की तुमचे जे बुद्धी जी आहे, इथे मेंदू असतो तो लक्षात ठेवायचा की आपल्याला मेंदू असतो, त्याचा उपयोग करायचा असतो, हे सेकंड स्टेप आहे. म्हणजे आपल्याला मेंदू आहे हे पहिले ऍक्सेप्ट करायचं है ना, मग त्याचा उपयोग करायचा असतो हे दुसरं समजून घ्यायचं. अँड टू क्वालिफाय दीज एक्झामिनेशन्स, अभ्यास असा करायचा असतो मल्टी डायमेन्शनल, आणि क्वेश्चन्स ची पॉसिबिलिटी कशी असते त्याच्यावरती विचार करायचा असतो. हे तुम्ही स्वतः शिकले की तुम्ही क्वालिफाय होणार. हे जर तुम्हाला आलं नाही तर दुनियात बोंबलत फिरा तुम्ही. संबोधी करिअर अकॅडमीत तर मी नेहमी अप्रोच लेवललाच काम करतो. तुम्हाला माहिती असेल जोसेफ सर आहे आपले, आम्ही सगळे अप्रोच बेस्ड थॉट प्रोसेस डेव्हलपमेंट प्रोग्राम असतो आपला. ओके, आणि अप्रोच डेव्हलपमेंट प्रोग्राम असतो. त्याच्यामध्ये ज्यांनी मनावरती घेऊन ते काम केलं ते क्वालिफाय होतात, सक्सेसफुल होतात, राईट. ज्यांनी ते मनावरती घेतलं नाही त्यांचं काहीच खरं नसतं. मग तुम्ही आमच्याकडून दुसरीकडे जा, दुसरीकडून तिसरीकडे जा, काही फरक पडत नाही. ओके, so with respect to competitive examinations and specifically with respect to current affairs and rest of the topics of all competitive examinations, you should develop your approaches. And specifically, once again, I will appeal you that for your current affairs section, again I am emphasizing on reading of one national newspaper. एक कंपल्सरी इंग्लिश न्यूजपेपर वाचा, एक स्टेट लेवलचा न्यूजपेपर वाचा. जर दोन्ही वाचायचे असतील तर 2 वाचा, नाहीतर एक कुठला तरी वाचा. लँग्वेज तुमची जी आहे त्या हिशोबाने वाचा, ठीक आहे. सेकंडली, न्यूज चॅनल्स आय वुड सजेस्ट यू, लाईक लोकसभा, राज्यसभा अशा टीव्ही काही असतात त्या तुम्ही बघू शकता. गव्हर्नमेंटचे न्यूज चॅनल्स आहे, किंवा मराठीमध्ये सह्याद्री आहे ते ते बघू शकता, कारण ते मसाला न्यूज नाही दाखवत त्याच्यामध्ये, ठीक आहे. अँड इंग्लिश न्यूज चॅनल न्यूट्रल, ओके, इंग्लिश न्यूज चॅनल ज्याचा ओरिएंटेशन न्यूट्रल आहे, न्यूट्रल, ओके. बिकॉज नाउअडेज न्यूज चॅनल्स आर, आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड यू, they are showing those masala news as per the directions of their masters, political masters. Okay, so that they don't have any news value. Okay, they don't follow any kind of ethics. Okay, ते विकले गेलेले न्यूज, विकली गेलेली पत्रकारिता आहे. ती फक्त साहेबांनी काय सांगितलं तेवढंच दाखवणार. साहेबांनी सांगितलं की ये मुद्दा अभी बिलकुल हायलाइट करना है, दंगल लागली, झडली पाहिजे, लोकांनी एकमेकांचे डोके फोडले पाहिजे, याच्यासाठी असा मसाला तयार करायचा, और उसी को दिखाने का, असा आहे. मग ते लोक मग तेच बघतात आणि लोकांची डोके तशीच खराब होतात. लोकांची डोके खराब झाली की लोक आपल्या फंडामेंटल राईट्सचा विचार करत नाही, डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपलचा विचार करत नाही. लोक हा प्रश्न विचारत नाही की आमची भाववाढ का झाली बाबा, मार्केटमध्ये वस्तू का महाग झाल्या, शिक्षण का महाग झालं, आरोग्याच्या सुविधा का नाहीये, रस्ते का असे नाहीये.
लोक हे बिलकुल प्रश्न विचारत नाही. लोक म्हणतात कि वो उधर से आक्रमण कर रहा है, ये इधर से आक्रमण कर रहा है, ये आतंकवाद है और हम देशभक्त है. मग एवढं देशभक्तीचं नाव जे आहे त्याचा प्रचार केला जातो जोरदार, है ना. तुम्ही प्रश्न विचारला की तुम्ही देशभक्त नाही, तुम्हाला लोक सांगतात की अरे तू क्वेश्चन पूछ रहा है, हा तू अपने देश से प्यार नहीं करता, झाला बट्ट्या बोर्ड सगळा. ओके, असं सगळं चाललंय. त्याच्यामुळे काय की मीडियामध्ये, इन मीडिया देर आर सो मेनी people who have adopted his kind of journalism, okay, which is not at all good. Okay, मी स्वतः पत्रकारितेचा अभ्यासक्रम केलेला आहे, मी स्वतः पत्रकारितेच्या विद्यार्थ्यांना शिकवलेलं आहे. ओके, आय एम हॅव्हिंग अ पोस्ट ग्रॅज्युएट डिग्री इन जर्नलिझम. ठीक आहे, त्याच्यामुळे मी स्वतः पत्रकारितेशी असोसिएटेड होतो. तर मला माहिती आहे की देर इज समथिंग विच इज कॉल्ड ॲज एथिक्स ऑफ जर्नलिझम and there is something which is called as पीत पत्रकारिता, that is yellow journalism. Yellow journalism लोकांचा आणि समूहाचा जीव घेतं आणि जर्नलिझमचे एथिक्स लोकांचा जीव वाचवतं किंवा लोकांचे हक्काचे प्रश्न मांडतो. आता सध्याची फेज लोकांचा जीव घेण्याची फेज चालू आहे, बरोबर ना. पत्रकारितेमध्ये मॅक्झिमम लोक हेच करतात. काही मीडिया आहे, ते मीडिया प्रश्न विचारायला लागले की लगेच त्यांना अरेस्ट केला जातं. ठीक आहे, असं सगळं आहे. एनिवे, सो असाइनमेंट्स तुमच्यासाठी की एंटायर सप्टेंबर ऑक्टोबरच्या किंवा व्हॉट एव्हर तुम्ही आता लाईक आय एम गिव्हिंग यू असाइनमेंट रिलेटेड टू युअर करंट अफेअर्स फ्रॉम जानेवारी टिल द एंड ऑफ ऑक्टोबर. दिस इज असाइनमेंट फॉर यू. असाइनमेंट म्हणजे तुम्ही अभ्यास करा. Because before or after Diwali, I am going to conduct very detailed test on current affairs. 1 or 2 tests of 100 questions on current affairs. In detail tests असतील त्या, in detail test. Before फटाका फोडायच्या आधी किंवा फटाका फोडल्या नंतर. ओके, तर करंट अफेअर्सच्या टेस्ट घेईल. त्याच्यामुळे एंटायर 2023 जानेवारी टिल ऑक्टोबर अभ्यास करून ठेवा. नॅशनल न्यूज, स्टेट न्यूज, इंटरनॅशनल न्यूज. इंटरनॅशनल न्यूज मस्ट बी असोसिएटेड विथ इंडिया. तिकडे ते काय कुस्त्या खेळतात त्यांना आपल्याला घेणं नाही. तिकडे ते काय म्हणतात त्याला, ते अमेरिका आणि इंग्लंड ते काय करतात एकमेकांसोबत आपल्याला घेत. भारत जर त्याच्यामध्ये असला, आणि भारत आजकाल सगळीकडेच असतो. भारत आजकाल वेगवेगळे कपडे गिपडे घालून भारत नेहमीच तिथे असतो, है ना. मस्तपैकी कधी सूट असतो, कधी बंगाली असते, कधी अशी टोपी असते, कधी अशी टोपी असते, कधी अशी असते, है ना. आणि त्या एकदम स्वस्त असतात, जास्त पैसे लागत नाही. म्हणजे एखादा आपला शर्ट असतो तो काही लाखाचा असतो, आहे की नाही. आहे, बरोबर आहे ना. काय वैष्णवी एकदम सिरियस व्हायला लागली तू, हा काय. हा, हे नवीन हेच आपलं वर्तमान ऐसाही आहे भाई ना, आहे की नाही. त्याच्यामुळे भारत कुठं नसतो, भारत सगळीकडेच असतो, हा ना. असं कधी कधी आपल्याला असे मस्तपैकी ह्या स्टाईलमध्ये असे फोटो येतात, कधी ह्या स्टाईलमध्ये येतात, है ना. कधी असे फोटो येतात आपले, है ना. कधी लहान लेकरासोबतचे फोटो असतात आपले, कधी कधी म्हाताऱ्यासोबतचे फोटो असतात, है ना. कधी नवीन नवीन तरुणींचा घोळका असतो आजूबाजूला, हा असं. हा असे. त्याच्यामुळे कसं भारत आता कुठेही असतो आपला. तर त्याच्यामुळे इंटरनॅशनल रिलेशन्स मध्ये तुम्हाला सगळेच देशांची तयारी करावी लागेल. ओके, ऑल. ओके, ऑल. कारण आता आपण विश्वगुरू झालेलो आहोत, त्याच्यामुळे एव्हरी कंट्री इज इम्पॉर्टंट विथ रिस्पेक्ट टू करंट अफेअर्स. ठीक आहे. तो इंडिया चायना, इंडिया जपान, इंडिया अमेरिका, इंडियन युरोप आणि इंडिया स्वित्झर्लंड तर खतरनाक आहे एकदम, है ना. कारण आपल्या देशातला सगळा गरीब लोकांचा पैसा अजूनही तिथंच आहे, स्वित्झर्लंडमध्ये. ठीक आहे, तर ते पण बघत चला हळूहळू. जेवढे तुम्ही जे आहेत ना बीपीएल वाले, सगळ्या लोकांचा पैसा तिथेच आहे, माहिती आहे की नाही तुम्हाला.
जेवढे भारतातील बिलो पॉवर्टी लेवलचे लोक आहेत त्या सगळ्यांचं खातं इथे नाही, स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये नसतं ते स्विस बँक तो सगळा त्याच्यावरती काम करा. ठीक आहे. ऑनलाईन वाल्यांना कळलं का मी काय बोललो? आवाज येतोय सगळा माझा? अरे हो ऑनलाईन सर. वाले आवाज येतो का? हा, येतोय सर. Sir, मी काय काय बोललो ते कळलं ना तुम्हाला की नाही कळलं? हो sir, कळालं. हा, आपल्याला करंट अफेअर्स वरती तयारी करायची आहे. इंटरनॅशनल रिलेशन्स, नॅशनल आणि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ठीक आहे. सगळ्यात महत्वाचा एक मुद्दा राहिला होता. आपण चित्ते आणले होते, त्यातले बरेचसे चित्ते शहीद झाले बिचारे ते. ठीक आहे. आता आणखी आपण चित्ते आणणार आहोत. काही चित्ते आणले होते, ते चित्त्यांवरती एक स्टोरी आली होती, समजलं आता रिसेंटली न्यूजपेपर मध्ये. तर आणखी चित्ते आणण्याचा प्लान आहे, पण आता दुसऱ्या कंट्री मधून आणणार. चित्त्याचं बघितलं का तुम्ही आता? चित्ते, सो दॅट चित्ते इज इम्पॉर्टंट. एन्व्हायरमेंट, बायोडायव्हर्सिटी. ओके, चित्ता इज इम्पॉर्टंट. ऑल्सो इम्पॉर्टंट. सो अँड सी, हा कुनो नॅशनल पार्क नाही आहे, आणखी दुसरं नॅशनल पार्क आयडेंटिफाय करतायत ते. दे आर ऑल्सो आयडेंटिफाईंग अदर नॅशनल पार्क. ओके, दे वॉन्ट टू expand the scope of the national park, and they want to they want to take those chittas from the different regions of Africa. परत किती चित्ते जाणार ह्या चित्त्या प्रोजेक्ट मध्ये काय माहिती नाही त्यांना. तिथूनच आता मला तर याच्यावरती फार मोठा हे आहे की एखाद्या समजा तुम्ही माणसाला जो एखाद्या स्पेसिफिक रिजनचं त्याचं हॅबिटेट असेल, आणि थांबून जा जरा, शांत बसा. लाईक तुम्ही एखाद्या समूहाला जर एखाद्या त्याच्या हॅबिटेट असलेल्या रिजन मधून आणून, जर समजा तुम्ही बर्फाच्छादित एरियातल्या व्यक्तीला जर तुम्ही डेझर्ट मध्ये आणणार तर त्याची तब्येत खराब होणार आहे, तो मरणार आहे. बरोबर. हे चित्त्यांचं प्रेम एवढं का उतू जात आहे? अरे बाबा, तुम्ही टीव्हीत बघा, नाही तर व्हिडिओमध्ये बघा, युट्यूब वरती बघा, नाही तर तिथे जाऊन भेट घ्या, त्यांच्यासोबत राहा, 1 महिना राहा, वर्षभर राहिलं तरी चालतं. हा, आपण सांभाळू आपला देश सगळे मिळून, बरोबर ना? पण का बिचारा त्या चित्त्यांना शहीद होण्यासाठी, मरण्यासाठी तर देशात आणतात, आणि आणल्यानंतर त्यांची काही व्यवस्थाही नाही, है ना? त्यांची व्यवस्थित व्यवस्था नाही आहे. एन्व्हायरमेंटलिस्ट दे रेज कन्सर्न बिकॉज द चेंज ऑफ हॅबिटेट इज अ मेजर इश्यू. ओके, तुम्ही त्याच्यामुळे काय आहे की चित्ता, दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट इश्यू फॉर द कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन. ठीक आहे. सो फर्स्ट सेशन आपण इथे स्टॉप करू. किती वाजले आता? कारण हा 1 वाजत आलाय, 3-4च मिनिटं बाकी राहिले. 1:25 ला सेकंड सेशन ऑन हिस्ट्री. ओके, सो गॅप घ्या अँड 1:25 ला जॉईन व्हा, रिजॉईन व्हा फॉर हिस्ट्री सेशन. थँक्यू.